दिने मोर इंटरनेटर दरकार पड़िला मु गली तांको स्टूडियो को। जीतू भाई आउ तांको सांग बसिथिले कंप्यूटर आगरे। जीतू भाई को देखी मो देहरे छणका पसिगला। फोन सेक्स परे अमे प्रथम थर दुहे दुही कु मुहांमुही देखुथिलु। मु लाजरे मुह तळकु करी रही थाए। जीतू भाई कहिला आरे कण हेला एमिति लाज कण करुचु असे कण काम अछि। मु कहिली हां इंटरनेट रे टिके काम थिला। तापरे मु तांको पाखरे जाई बसिली। से पुणी गोटे सेक्स साइट खोली बसिथांती। से बंद करुनथांती। मु तांकु चाही रही थाए। से कहिले लाज कण करुछु इए मोर निज लोक मोर क्लोज फ्रेंड ता आगरे लुचेई किछि लाभ नाही। से आमकु हेल्प करिवो। तापरे मोते कहिला आजी किछि करिबा कि। एहा सुनी तार सांग रवि मोते अनेइला। मु सेतेबेले कण करिबी जानि पारिलिनी। कहिली कण। से कहिला मोबाइल रे राती रे आमे जाहा करू। भगवान जीतू भाई एते बेहिया बोली जानी नथिली। मु लाज रे मुह पोती कहिली मु जानिनी। कहिले काहिकी लाज करुछु तू परा मोर राणी मु तो राजा लाज कले केमती हेबो इस्मा केमिति केमिति कहुथांती मोते से पुणी सांग आगरे। आउ कंप्यूटर रे सेक्स साइट खोली देखेई चालिथांती। से सबु देखी मु पुरहट हेइगली हेले किछि कहु नथिली। पुणी जीतू भाई कहिले मीना चाले टिके स्टूडियो भितरकू मजा करिबा। मु कहिली धेत तोमे पूरा बेहिया हेइगलनी। से कहिले बेहिया हेले सिना तो भलिया सेक्स बम को संभाली पारिबी। मु कहिली ना मु जीबिनी। से कहिले चुप तोते टेकिकी नेई जीबी बेसी कहिबू त मो सुना टापरा चाले टिके भितरकू। बेसी किछि करिबिनी। बहुत गेल करिबी बहुत मजा देबी चाल लो। मु कहिली केही देखिनेब जदी। अरे केही देखिबनी रवि त अगरे बसिछि तू एबे भितरकू जा फोटो उठेइबा बाहाना रे। मु टिके समय परे जीबी हेला डरनी। मु अछि किछि हेबनी। जीतू भाई उपरे भरोसा रखस। मु आउ बेसी जिद नकरी भितरकू चालीगली। यौवनर सौदागर पाखरे मोर एई भरा यौवन कु समर्पण करिबा पाई चालीगली। बहुत डर भी लागुथाए। प्रथम थर मु जणे पर पुरुष पाखरे निजकू टेकी देब पाई चाली आसीछि। भितरे पूरा आलु थाए। गोटे आईना आगरे छिड़ा हेली। शेष थर पाई मु मोर कुआरी देहकू देखुथाए। हे भगवान मोते क्षमा करिदेब अजी बोधे मु मोर कुआरीत्व हराइबाकू जाउछि। गोटे गोलापी रंगर सालोबार पिंधि थाए। एबे जीतू भाई भितरकू पसि आसिले आउ भितर पटू कबाट बंद करिदेले। मोर छाती सेतेबेले एते जोर रे धक धक हेउथाए जे लागुथाए मु मरिजीबी। जीतू भाई देहरे सेंट मारी असिथांती। पूरा रूम महकुथाए। एबे मो पाखकू आसिले आउ बसिले। अजी बहुत स्मार्ट लागुथांती। मो हाथ धरी पकेइले लागिला कि करेंत मारिला। हाथ धरी कहिले मीना मो धन मो डार्लिंग मो राणी लाज काहिकी करुछु पूरा फ्री रे मो सह कथा ह पूरा स्वर्ग सुख देबी तोते। आउ एहा कही मो हाथकू चुमा देले। मो देहरे जेमिति बिजुली खेलीगला। मु भी पूरा हट हेई जाइथिली आउ सेथिपाई प्रतिवाद कलिनी। एबे से मोते छिड़ा कले आउ पिठीरे हाथ देई तांको आडकू झिंकी नेले आउ मो बाळ आडेई गाल रे चुमा देले। तापरे मथारे गलारे आउ पागल भलिया मुह सारा चुमा देले। मु भी हट हेई तांकू कुंढेई धरी थाए। मोर छाती तांको छातीरे चापी रही थाए। एबे मो ओठ पाखरे अटकी गले आउ ओठकू कु ओठ लगेई चुमा देले। एबे कहिले बिना ओठ मेला करे मु जीभ पुरेइबी। तापरे तू मोर। मु कहिली ना तोमे गुटखा खाइच। अरे गुटखा खाइले कण हेला देख केते मजा लागिब त मु ओठ मेला कली। से तार जीभ पुरेइला आउ मु चुसिली। गुटखा मिसा जीभ चुसिबारु मोर मुंड बुलेइबारे लागिला। एबे से मो जीभकू नेई बहे चुसिले हेले बहुत मजा असुथिला। सेतेबेले मो देह सारा जेमिति किए निया लगेई देइथिला। लाज शर्म सबु भूलीगली। एबे से मोर ओढ़णी काढ़ी देला। मु लाज रे छाती रे दुई हाथ लुचेई रखिली। जीतू भाई कहिला अरे तू पुणी लाज करुछु। तो राजा आगरे लाज काहिकी मोराणी। तापरे हाथ हटेई देली। से मोते तळे सुआई देला। पुणी देह सारा चुमा देबारे लागिगला। मु खुशीरे पूरा पागल होई उठुथाए आउ जीतू भाई को जाबुडी धरुथाए।
ସତେ ଯେମିତି ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ଚଢ଼େଇଟେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ଲାଗି। ସେମିତି ମୁଁ ଆଜି ମୋର 16 ବର୍ଷର ସାଇତା ଯୌବନକୁ ଜିତୁ ଭାଇ ହାତରେ ଟେକି ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛି। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଜି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। କାମର ନିଆଁ ନ ଲିଭେଇଲେ ମରିଯିବୁ ସତେ ଯେମିତି କାମଦେବ ଅମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାଣ ଉପରେ ବାଣ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାଣରେ ଆଘାତ ପାଇ ଚାଲିଛୁ। ଅଘାତ ହେଲା ଶିହରଣ, ଆନନ୍ଦ, କୌତୂହଳର ଅଘାତ। ଏବେ ଜିତୁ ଭାଇ ମୋ ଦେହ ସହ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେନି। କେଜାଣି କଣ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଜିତୁ ଭାଇ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ଜିତୁ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ କୁହୁକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜମା ପ୍ରତିବାଦ କରୁନଥିଲି, ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଥିଲି। ଏବେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସେଇଲେ, ଆଉ ବାଳ ଆଡ଼େଇ ବେକରେ ଚୁମା ଦେଲେ। ଓହ, ସତେ ସେମିତି ସେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛୁଆଁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାଦୁ ଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ପଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲି, ଆଖି ବୁଜି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖକୁ। ଏବେ ସେ ତାର ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲି ନେଇ ପଛପଟୁ ମୋ ଛାତିରେ ରଖିଲା। ଇସ୍ ମା, ଏ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ଏବେ ସେ ସ୍ତନ ଯୁଗଳକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା, ଆଉ ଚିପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ଆହା, ଏ କଣ କରୁଛି ସେ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନାଚାର କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା ଦେହରେ, ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥିଲା କି ତା ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି। ସବୁ ସହି ଯାଉଥିଲି, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। ମୋର 16 ବର୍ଷର ସାଇତା ବକ୍ଷରେ ଥିବା ବିଲ୍ୱ ଫଳ ଦୁଇଟା ସହ ସେ ଅଜି ଖେଳି ଚାଲିଛି। ଆହା, କି ଆନନ୍ଦ, କି ସୁଖ! ଓହ ଭଗବାନ, ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଆଜି ଜିତୁ ଭାଇ ମୋର ରାଜା, ମୁଁ ତାର ରାଣୀ। ଏବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିପୁଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ମୋର ଛାତି ଆଜି ଫାଟିଯିବ। ଆହ, ଜିତୁ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରେ ଗରମ ଗରମ ପବନ ବାହାରୁଥାଏ। ଏବେ ସେ ମୋତେ ତାର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି କୋଳରେ ବସେଇଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା, ଆଉ ମୋର ପିଚାକୁ ଚିପିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସତେ ଜିତୁ ଭାଇ ସବୁ କଳା ଜାଣିଛନ୍ତି। କୋଉଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବେ ଦୁହେଁ କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଢି ହୋଇ ତଳେ କିଛି ସମୟ ଗଡ଼ିଲୁ। ଏବେ ସେ ମୋର ବିର ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ବି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ରା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟିରେ ଥିଲି। ଲାଜକୁ ମୁଁ ଅଜି ପୁରା ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଜଣେ ପର ପୁରୁଷ ଆଗରେ ଅଜି ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂକୋଚ କରୁନଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଆହୁରି ଗରମ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ପାଗଳ ଭଲିଆ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଦେହ ସାରା ଚୁମା ଦେବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ଚୁମା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଚୁମା ଦେଉଥିଲି। ମୋର ବକ୍ଷର ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ମୁହଁ ରଖି ଚୁମା ଦେଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ ମୋର ବକ୍ଷରେ ଚାପି ଧରୁଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ବି ତାର ସାର୍ଟ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି। ଏବେ ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚଡ଼ିରେ ଥିଲା। ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା, ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ଦେହ ସାରା ବାଳ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି। ବେଶୀ ଡରିଗଲି ଯେତେବେଳେ ତାର ଚଡ଼ିକୁ ଅନେଇଲି। କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅକାରର ଉପରକୁ ଉଠି ରହିଛି। ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ପୁଅମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଅମମାନଙ୍କ ଉପଭୋଗର ଜିନିଷ। ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିତୁ ଭାଇ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ବଳିଷ୍ଠ ସିଂହ ଆଗରେ କୋମଳ ହରିଣୀଟିଏ। ଅଜି ସେ ସିଂହ ହରିଣୀର ମାଂସକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ହରିଣୀ ନାଚାର ଆଜି ସିଂହ ଆଗରେ ନିଜକୁ ପୁରା ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ମୋତେ ପୁର ଉଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ଟିକେ ହେଲେ ବିଳମ୍ବ କଲେଣି। ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ, ଆଉ ପଛ ଆଡ଼କୁ ହାତ କରି ମୋର ବ୍ରାର ହୁକ୍ ଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଇସ୍ମା, ମୋର ଛାତିକୁ ପୁର ପୁଙ୍ଗୁଳା କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଗରେ ଆଜି ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳା। ଏଇ ଜିତୁ ଭାଇ, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମିନା, ମୋ ସୁଣାଟା, ମୋ ଧନଟା, ତୁ ପରା ମୋର ରାଣୀ, ଲାଜ କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ କଣ ତୋର ପର? ମୁଁ ପରା ତୋ ଅତି ନିଜର, ମୋ ଆଗରେ ଲାଜ କଣ? ଏବେ ସେ ମୋତେ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଲା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା, ଆଉ ମୋର ଦୁଇ ସ୍ତନରେ ହାତ ରଖି ଚିପିଲା। ଓହ, ଆହ ଜିତୁ ଭାଇ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିପିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୋର ସ୍ତନ ଆଜି ଫାଟିଯିବ। କାନ ପାଖେ ଯାଇ କହିଲି, ଜିତୁ ଭାଇ ଆସ୍ତେ କରି ଚିପ କାଟୁଛି। ଏବେ ଟିକେ ଧୀରେ ଚିପିଲା। ଓ କି ଆନନ୍ଦ ସେ ସମୟରେ! ଏବେ ଗୋଟେ ପଟ ସ୍ତନରେ ଜିଭ ଲଗେଇ ଚାଟିଲା। ନିପପଲ ରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଭ ଲଗେଇ ଚାଟିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ହଟେଇ ଦେଲି। କହିଲି, ମୋତେ କୁତୁକୁତୁ ଲାଗୁଛି। ସେ କହିଲା, ଏଥିରେ ପରା ମଜା। ତାପରେ ଗୋଟେ ନିପପଲ କୁ ମୁହଁରେ ପୂରେଇ ଚୁଷିଲା। କି ସୁଖ! ଓ ଆହା ଖୁସିରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି।
ଆଉ ଜିତୁ ଭାଇର ମୁହଁକୁ ମୋ ସ୍ତନରେ ଚାପି ରଖୁଥିଲି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତନ ଚୁଷିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲି, କ'ଣ ଏତେ ଚୁଷୁଛ? ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଏଥିରେ ପରା ଅମୃତ ଅଛି, ନ ଚୁଷିଲେ ଅମୃତ କେମିତି ପାଇବି? ଧେତ୍, ତମେ ବଡ଼ ଅଲାଜୁକ। ଅରେ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ବଣି ପାରିବି। ଇସ୍, କି କଥା ତମର। ଏବେ ସେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଖୋଲିବାକୁ ଗଲା। ଟିକେ ଭି ଦୟା ହେଲାଣି ତା ହୃଦୟରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋର ଶେଷ ବସ୍ତ୍ର ଭି ଖୋଲିଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ। ତୀର କମାନରୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଛି, ଆଉ ଅଟକାଇ ହେବନି। ଏଇହା ଭାବି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଆଉ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଯାଉଥାଏ। ଦୋଷ ତ କରିଦେଇଛି, ପଶ୍ଚାତାପ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ତାର ଚଡ଼ି ଖୋଲି ଦେଲି। ବାପ୍ ରେ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଉ ମୋଟା ହେଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ଟା ମୋ ଭିତରେ ପଶେଇବ ନା, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ସେ ମୋ ଜୋଣିରେ ଜିଭ ଲଗେଇ ଚାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଇସ୍ମା, ଜିତୁ ଭାଇ, ଏହା କ'ଣ କରୁଛ? ସତରେ ଲାଗୁଥାଏ କି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ଖୁସିରେ। ଏବେ ମୋତେ କହିଲା ତାର ବାଣ୍ଡକୁ ମୁହଁରେ ପୂରେଇବା ପାଇଁ। ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୋତେ ଅସନା ଲାଗୁଛି। ଅରେ ଚୁଷ୍ ନା, କିଛି ହେବଣି ମୋ ସୁନା ମୀନା, ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ଏବେ ଧରିଲି ସେଇ ମୋଟା ବାଣ୍ଡ। ସତରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ। ମୁହଁରେ ପୂରେଇଲି। ପୁରା ଲାଳୁଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗରମ। ମୋ ଓଠ ପୁରା ଲାଳୁଆ ହେଇଗଲା। ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ମଜା ଲାଗିଲା ଚୁଷିବାକୁ। କିଛି ସମୟ ଧରି ଚୁଷିଲି। କିଛି ସମୟ ଧରି ଆମେ କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଗଡ଼ିଲୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଝାଳ ବୁଡ଼ି ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଜିତୁ ଭାଇ କହିଲେ, ମୀନା, ଅସଲି ଖେଳ ନ ଖେଳିଲେ ମଜା ନାହିଁ। ମୁଁ ହଁ ଭରିଲି। ସେ ମୋତେ ତଳେ ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ଦେଲା। ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଗୋଡ଼ ଫାଡ଼ିବାକୁ କହିଲା। ଆଉ ତାର ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ଜୋଣିରେ ଯୋଖିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଜିତୁ, ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ତମର ଏତେ ବଡ଼, ମୋର ସେଇଠି ପଶିବନି। ଅରେ ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନି, ମୁଁ ଅଛି ନା, ପୁରା ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଏବେ ସେ ଜୋର ଲଗେଇଲା, ହେଲେ ପଶିଲାନି। ଆହା, କାଟୁଛି, ରହ, କିଛି ହେବଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଜୋରରେ ମାରିଲା, ପଶିଗଲା। ଆହ୍ମା, ମରିଗଲି। ଓହ, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୋ ଦେହରୁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଗଲା।